विधायिका अग्निमित्रा पाल का चलबलपुर दौरा, राज्य सरकार पर लगाए आरोप, मेयर विधान का पलटवार। आसनसोल दक्षिण की विधायिका अग्निमित्रा पाल ने गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। आसनसोल मंडल 4 के अधीन चलबलपुर गांव के तेतुलडांगा इलाके में उन्होंने घर घर जाकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या, खराब निकासी व्यवस्था, टूटी सड़कें और लाइटिंग की दिक्कतों के सहित कई मुद्दों पर उनके सामने बातें रखी। विधायिका अग्निमित्रा पाल ने कहा कि तृणमूल सरकार उन्हें अपने क्षेत्र में काम नहीं करने दे रही है, जिसके कारण आम जनता परेशान हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि न तो तृणमूल सरकार के प्रतिनिधि और पंचायत सदस्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं और न ही उन्हें काम करने दिया जा रहा है। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, जिसके बाद विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने लोगों से समर्थन मांगते हुए कहा कि विधवा भाता 3000, वृद्धा पेंशन रुपए 3000, अन्नपूर्णा भत्ता रुपए 3000 महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि मोदी की सरकार लाकर पश्चिम बंगाल के विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। इसी बीच विधायक के इस प्रचार और आरोपों का जवाब आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने दिया। उन्होंने कहा कि विधायिका अग्निमित्रा पाल वास्तविकताओं से दूर है और तृणमूल पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मेयर ने कहा कि भाजपा जिन राज्यों में सत्ता में है, वहां किए गए वादे तक पूरे नहीं हुए। मेयर उपाध्याय ने आरोप लगाया कि हवाई अड्डे पर पानी भरने जैसी समस्याएं भाजपा शासन के किए गए विकास की ही देन है। उन्होंने कहा कि आम जनता को गुमराह किया जा रहा है और भाजपा नेता फिर से लोगों को धोखा देने के लिए काम नहीं किया, पानी नहीं दे पाए, रास्ता नहीं हो, ड्रेन नहीं हो, कुछ नहीं। 26 में इलेक्शन है, मोदी सरकार को लाइए, तब सब कुछ काम हम लोग कर देंगे। आप लोग से मोदी सरकार को लाइए, घर घर पानी होगा। आप लोग का जो घर नहीं है वो घर बना देंगे, रास्ता बना देंगे, सब बना देंगे। आपसे मोदी सरकार को लाइए। कितना दिन से हो गया, 1 साल हो गया, टंकी चालू है। हाँ नहीं किया, सब नहीं, पानी का समस्या आज कितना दिन से है? 5 साल, 5-6 साल और भी पुराना पानी ठीक है, हम लोग देख लेंगे, वादा करके जाए, ठीक है ना। এসিএল লাইনটা 5টার সময় কেটে যায় আর 7টার সময় চলে আসে, তো বাচ্চাগুলা পড়তে অসুবিধা হয়ে যায়। 7টার সময় ঘুমিয়ে যায় বাচ্চাগুলা, তো যাওয়া আসা রাস্তাগুলাও প্রবলেম। ওই রেল লাইনে বাচ্চাগুলো যেতে পারবে না। কিন্তু বাচ্চাগুলো রেল লাইনে বেরোতে স্কুল সময় আসবে, বাচ্চাগুলো তো জানি না যে কোন দিক থেকে গাড়ি আছে, কোন দিক থেকে না, কোনো কিছু প্রবলেম হয়ে যায় বাচ্চাদের। সেই জন্য পাইপগুলো ঢোনা হয়েছে কিন্তু কমপ্লিট হয় না, 5টি করে মানে কমপ্লিট হয় না। ঘরে ঘরে জল দিয়েছে, সেই জলটা এখনো কমপ্লিট হয় না। বাড়ি বাড়ি দেওয়ার জন্য এখনো কটা বাড়ি কমপ্লিট হয় না। জল তো দিচ্ছে না, জলটাও দিচ্ছে না, কমপ্লিট হয় না, চালু করে না। এই পাড়াতে তেতুলডাঙ্গাতে কিছু মানে অনেক প্রবলেম এই পাড়াতে। অনেক দিন থেকে বছরের মতো না, আগে থেকে 2 বছর টাইম কলো নাই, 10 বছর নেই আমাদের কিছুই না। আমাদের ওখানে টাইম কলো নেই, আসা যাওয়ার রাস্তাও প্রবলেম। জলের বর্ষার দিনে রাস্তা জল জমে যায়, রাস্তাতে পিরাতে পায় না বাচ্চাগুলো, অনেক মানে স্কুলে যাওয়া আসা অনেক প্রবলেম। আর আমাদের জলের কোনো ভরসা নাই, ট্যাঙ্কি এলে ওই যা ঘর দুয়ারও হয় না, যে মাটির ঘর, সব মাটির ঘর এখানে। हमारा झाड़ काटे 2 दिन पहले आया था। आपको पास आया मोदी सरकार आप लोग का आशीर्वाद से नहीं मिला, ऐसे ही चलेगा। और मिलेगा आपको घर मिला तो जो भरे भाई तो माइक करवा दिया, उधर से ले जाकर जेके नगर में गिरा दिया, जेके नगर से ले जाकर बेलियाबाद थाने में गिरा दिया। सामने का हम लोग का घर है, सामने में हम लोग का गिरिए नहीं रहा है, दुनिया का ले जाकर गिरा दिया। 2026 ভোট মোদিজিকে নিয়ে আসুন। 3000 টাকা করে প্রত্যেক মানুষকে দেওয়া হবে। লক্ষ্মী ভান্ডার বন্ধ হবে আর আমাদের অন্নপূর্ণার ভান্ডার শুরু হবে। 3000 টাকার বিধবা ভাতা, 3000 টাকার বার্ধক্য ভাতা, বয়স্ক লোকদের ভাতা, 3000 টাকার হ্যান্ডিক্যাপ আর 3000 টাকার অন্নপূর্ণার ভান্ডার। হ্যাঁ, এখন পাওয়া যাচ্ছে। পুরো তোমাদের যাদের বাড়ি নেই তাদের বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে, যাদের জমি আছে, আর যাদের জমি নেই তাদেরকে জমি আছে কিন্তু বাড়ি নেই।
गुड है इसको इधर गई না হ্যাঁ পেয়েছে দিয়া নিয়ে যাও। আচ্ছা ঠিক আছে চলো ধন্যবাদ। এটা কি জায়গাটা বলো? এটা লাল বাংলা চললপুর লাল বাংলা বিলিয়াবাসন মৌজায় টোটাল গ্রাম পঞ্চায়েত না। জলটা অনেক হলুদ লাগছে না, কিন্তু খেতে ভালো লাগছে না। কোথা থেকে পাচ্ছ জলটা? এই গোয়ালটার গোয়ালডাঙ্গা ট্যাঙ্কি। আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি বিডিও সাহেব এবং ত্রিনা ম্যাডাম। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, গ্রামটার নাম তেঁতুলডাঙ্গা, এরিয়া হচ্ছে চলবলপুর। এখানে যে রেল লাইন ক্রস করে ওপারে যে ট্যাঙ্কি হয়েছে, সেই ট্যাঙ্কির জল এই জলটা, কিন্তু তারা বলছে যে পুকুর থেকে যে জল দেওয়া হচ্ছে ট্যাঙ্কিটা ভরতে, সেই পুকুরের মধ্যে কাপড় কাচা হচ্ছে, চান করছে, গরু ছাগল মরে গেলেও সেখানে বডি পড়ে রয়েছে, সেই জলটাকেই ট্যাঙ্কির মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। আর সেই ট্যাঙ্কির জল আজকে এখানে আসছে, এরা খাচ্ছে। এখানে জলের কোনো স্বাদ নেই, খেতে পাচ্ছে না। ভাত যে সেদ্ধ করছে, ভাতের রং কি হচ্ছে? হলুদ রঙের ভাত সেদ্ধ হওয়ার পর হলুদ রং হচ্ছে এবং বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আপনাকে বিষয়টি আমি জানালাম, আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জল স্বচ্ছ সুস্থ ফিল্টার্ড ওয়াটার দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। আপনারা এই ধরনের নোংরা জল কিন্তু পুকুর থেকে তুলে ট্যাঙ্কিতে দিয়ে এভাবে মানুষকে দিতে পারেন না। এই বিষয়টি আপনি দেখুন, মানুষজন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। আমি আসার জন্য এরা আমার কাছে কমপ্লেন করলো, আপনাকে আমি জানালাম। যাদের জমি আছে তাদের বাড়ি হবে, আর যাদের জমি নেই তাদেরকে সরকার পাট্টা দেবে। কিন্তু মমতা সরকারকে যদি না হাঁটাও, এই সরকারি যদি থাকে, কিচ্ছু পাবে না। এই 1000 টাকা করে মাসে ওই লক্ষ্মীর ভান্ডার পাবে, আর কিচ্ছু পাবে না। না জল নেই, না রাস্তা আছে, না ড্রেন আছে, না রাস্তার পাশে লাইট আছে, না তোমাদের চাকরি আছে। দেখতে পাচ্ছ তো, স্বাস্থ্য পরিষেবা হসপিটালে যাচ্ছ, হসপিটালে ওষুধ নেই, একটা টেস্ট হয় না, সবকিছু বাইরে থেকে করতে হয়। 3000 টাকা করে আমরা সবাইকে দেবো, তার সাথে সাথে চাকরি দেবো। শুধু 3000 টাকা নয়, চাকরি হবে। হ্যাঁ, নবীন পুরো গ্রামকে বলুন যাতে মোদী সরকার আসে। মোদী সরকার না এলে কিন্তু কিচ্ছু করা যাবে না। এই 15 বছর ধরে তো দেখছেন, আপনার রাস্তায় একটা ড্রেন নেই, আপনাদের গরিব মানুষগুলো একটা বাড়ি পায়নি, কোটি কোটি টাকার বাড়ির টাকা আসছে, একটা বাড়ি পাচ্ছে না মানুষগুলো। সমস্ত আজকে গরিব বাড়ি এরকম তো টালির ছাদে থাকার তো কথা নয়, তার তো বাড়ি পাওয়ার কথা। বাথরুম নেই, আজকে এত কষ্ট করে আপনাদের রেল লাইন ক্রস করে আসতে হচ্ছে, আজকে চাকরি নেই, আজকে জলের এত সমস্যা। পুরো গ্রামকে বলুন, আপনি মোড়ল, আপনি গ্রামকে বলুন যাতে মোদী সরকারকে নিয়ে আসে। আমাদের একবার সুযোগ দিন, বিজেপিকে একবার সুযোগ দিন। 5 বছর আমরা কাজ করে আপনাদের দেখিয়ে দিই। না কাজ করলে আপনি আবার আমাদেরকে ভোট দিয়ে হারিয়ে দেবেন। এটা একবার আমাদের সুযোগ দেওয়া দরকার। আমাদেরকে দিন, আপনার কথা গ্রামের মানুষ শুনবে। একবার আমাদের সুযোগ দিন, দেখুন আমরা কাজ করি কিনা। ঠিক আছে, আমাদের মোদীজির পাশে থেকে। ঠিক আছে, আমি বিজেপি থেকে আসছি, তোমাদের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। পাশে থেকো, সরকার না বদলালে কিচ্ছু হবে না। ঠিক আছে, সরকারকে বদলাতে হবে। ভোটার লিস্টে যে ফর্মটা করে দিচ্ছ তো, মোদীজির সাথে থেকো মা, মোদীজি। ঠিক আছে, তোমাদের সব পাকা বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে, সেই চিন্তা করো না। সব জল আমরা ঠিক আছে, শুধু মোদীজিকে আপনারা নিয়ে আসুন। কোন दिखे आप मोदी जी के साथ 2026 सब कुछ मिलेगा। ठीक है, তুমি একবার সোমনাথের সাথে কথা বলো না। হ্যাঁ, मेरे फोन दुर्गा की असुविधा बल रोड बनी थी, घरे दुआरे दुआरे रोड बनी थी, रोड बनी थी। আর জলটা কোথা থেকে আসছে? ওর বাড়ি
মানে বাড়ির জলটা পেরোবার নালা নেই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে রোড বানিয়ে দিল আর 2-3 দিনে। এই সামনে রাস্তা নেই, সামনে এই রোড আগে হচ্ছে 4 দিন হলো। মানে ড্রেন হবার কথা, কিন্তু রোড বানিয়ে দিল। মানে এই যে উন্নয়নের কাজ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছে, আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় আমি উন্নয়নের কাজ দেখাচ্ছি। এই সামনে রাস্তাটা হয়েছে, কিন্তু বাড়ির মধ্যে কিরকম জল জমছে দেখুন। কারণ এই গ্রামে কোনো ড্রেনেজ সিস্টেম নেই, কোনো নালি নেই। রাস্তা বানিয়ে দিচ্ছেন, সরু গলির রাস্তা, কিন্তু আজকে জলটা মানুষের বাড়ি থেকে কিভাবে যাবে তার কি কিন্তু কোনো প্ল্যানিং নেই। সুতরাং আজকে এই গ্রামের মানুষ, যিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন চলবলপুরে, তিনি বলছেন যে আজকে 3-4 দিন হলো রাস্তাটা করা হয়েছে এবং সেখানে কি ধরনের জল জমছে বাড়ির মধ্যে। কারণ এখানে কোনো নালি নেই, জল বেরোনোর কোনো জায়গা নেই, রাস্তার পাশেও কোনো নালি নেই, নালির সিস্টেম হয়নি, কিন্তু রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে, কোনো প্ল্যানিং নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং যে ব্যাপারটা আছে, লোকে ইঞ্জিনিয়ার কেন রাখে, যে ড্রেনেজ সিস্টেম, পুরো প্ল্যানিং, পুরো জিনিসটা দেখার জন্য, সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা এই সরকারের আন্ডারে হচ্ছে না। একটা কিছু বানিয়ে দিলেই হলো, তারপর মানুষ ভুগুক, অসুবিধায় পড়ুক, সেটা দেখার দরকার নেই। আপনি বলুন আপনার বাড়ি কবে হয়েছে আর কিভাবে জল জমছে? জল জমে গিয়েছে, এখন রাস্তা করে নেয়। 5 দিন হয়েছে রাস্তা করেছে, এখন জল জমে গেছে, নালি করে না। এর ফলে অন্নপূর্ণা ভান্ডার হবে 3000 টাকা, লক্ষ্মী ভান্ডার 15 হবে এবং পেনশন পাবে বৃদ্ধারা 3000 টাকা, এরকম প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। আমি বলি, মানে প্রথমত হচ্ছে ওনাদের এক একজন এক এক রকম কথা বলছেন। কেউ বলছেন যে টাকা দিয়ে মানুষগুলোকে বেকার টাকা দেওয়া হচ্ছে, খায়রতি দেওয়া হচ্ছে, হ্যান দেওয়া হচ্ছে, তেন দেওয়া হচ্ছে। তারপরে যে ভোট আসছে তখন বলছে না এটা বাড়াতে হবে। এটা নিশ্চিতভাবে সেটা মানুষ নেবে কি না সেটা মানুষের উপর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যেভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু মানুষকে সহযোগিতা করা হয়, অনেকে বলে 2000 টাকাটা কম, 1000 টাকাটা কম, 500 টাকাটা কম, টাকাটা কম, কিন্তু যার নেই তার কাছে 1000 টাকার দাম মূল্য অনেক, যার কাছে নেই তার কাছে 2000 টাকার মূল্যটা অনেক। তাই ওনাদের মতন বলবে নেই। আর এখানে নিশ্চিতভাবে মানুষ খুব ভালো আছে, মানুষ সহযোগিতা পাচ্ছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় মানুষের কথা ভেবে কাজ করে যাচ্ছে। এটা বলবো, আমি কয়েকদিন আগে মানে আমি নিজেও অবাক হলাম যে এমন একটা গাড়ি উনি দিয়েছেন আমাদের কর্পোরেশনকে, 2টো গাড়ি দিয়ে পাঠিয়েছেন অ্যাম্বুলেন্সগুলো, মানে চলমান চিকিৎসালয়। গাড়িতে ডাক্তার থাকবে, গাড়িতে 39 রকমের ওষুধ, ইসিজি, ব্লাড টেস্ট, সব কিছু টেস্ট করা হবে। আমি গাড়িটা নিজে দেখলাম। এবার মানুষ কিছু সংখ্যক মানুষ মানে যারা আছে সমালোচনা, তারা সমালোচনা করবে, কিন্তু এই কাজটাতে যে কত মানুষের উপকার হবে আমরা যারা গ্রামাঞ্চলে থাকি তারা বুঝতে পারছি। কারণ গ্রামাঞ্চলে আমার বিধানসভা হচ্ছে বারাবণী বিধানসভা, তো সেখান থেকে মানুষকে হসপিটালে আসতে গেলে টাইম লাগে, গাড়ি দরকার হয়, টাকার দরকার হয়, গরিব মানুষের সংখ্যাটা বেশি। তো এই গাড়িগুলো যখন পাড়াতে ঢুকবে, মানে আমরা নিজেরাও জানি, আমরা হয়তো খুব বেশি পড়াশোনা করিনি, কিন্তু এইটুকু জ্ঞান আছে যে বছরে যেটা শুনতে পাই যে বছরে একবার হেলথ চেক আপ করা উচিত আছে, অন্তত পক্ষে একবার। তো এই গাড়িটা যদি যায় প্রতিটি গ্রামে, বছরে একবার প্রতিটা গ্রামে হেলথ চেক আপ যদি হয়ে যায়, মানুষের যদি ছোট্ট একটা কোনো ওষুধ থাকে বা রোগ থাকে, সেটা যদি ধরা পড়ে যায়, সেটা কিন্তু ট্রিটমেন্ট হলে সে ঠিক হয়ে যাবে। আর গরিব মানুষ ধরুন আমার পেট ব্যথা করছে, কেন ব্যথা করছে আমি দেখালাম, মানে চেকই করালাম না, ধরা পড়লো না, পরে দেখা গেলো হয়তো ক্যান্সার হয়ে গেলো, পরে দেখা গেলো লাস্ট স্টেজ চলছে। এটা কিন্তু সুবিধা হবে। 86-87। আচ্ছা। এবং তিনি বিভিন্ন বাড়িতে যাচ্ছেন বা বাড়ির ভাঙা রাস্তায় জল জমে আছে, বলছেন 26-এ মোদীকে ভোট দিন, সব কিছু আপনারা পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, যেমন মানে প্রধানমন্ত্রীতে আছেন বা অন্যান্য রাজ্যে রয়েছেন ওনারা, অন্যান্য রাজ্যে সব কিছু করে দিয়েছেন। এই দিল্লিতে ওই জন্য একটু বৃষ্টিতে পুরো একদম বিমানবন্দর সমস্ত ডুবে যাচ্ছে। সেগুলো হয়, সেগুলো দেখুন রাজনৈতিক প্রচার মানুষ করতেই পারে, প্রচার করেও এইটুকু বলবো যে সত্যিটাকে মানে দিনটাকে দিন বলা উচিত, রাতটাকে রাত বলা উচিত। মানে আমি রাজনৈতিক বিরোধিতা করছি বলে কোনো মানুষ যদি ভালো কাজ করছে, আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভালো কাজ হচ্ছে, এটা বুকে হাত দিয়ে প্রতিটি মানুষ বলবে।
কারণ আমি যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, আমি যে জল খাচ্ছি, কোথাও হয়তো খারাপ আছে। তো নিশ্চিতভাবে সেখানে খারাপ আছে। নিশ্চিতভাবে যেভাবে মানে মুখ্যমন্ত্রী করছেন, আগামী দিনে নিশ্চিত আমার রিপোর্টটা যদি যায় নিশ্চিতভাবে হবে। উনি আরো একটা কথা বলছেন, বিশেষ সরকার হয়ে পড়ে যাদের বাড়ি নেই তাদের বাড়ি দেবেন, যাদের জমি আছে তাদের বাড়ি করে দেবেন, যাদের জমিও নেই তাদের জমিও দেবেন। এটা কি মুখ্যমন্ত্রী বাংলার বাড়ি নকল করছেন? তো অলরেডি তো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ছিল, আছে, তো সেই টাকাগুলোই দেয়নি। এখন তো মানে কি বলবো, আমাকে বলতে গেলে বলতে হবে যে আমি মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসি বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পার্টিটা করি বলে বলছি, এটা কিন্তু নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখুন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ক্ষেপে 12 লক্ষ লোককে অলরেডি 1,20,000 টাকা দিয়ে দিয়েছে। আর 16 লক্ষ লোকের আবার যেটা লিস্ট আছে সেটা ডিসেম্বর মাসে ফার্স্ট কিস্তি হবে, ফেব্রুয়ারি কি মার্চের মধ্যে সেকেন্ড কিস্তি পেয়ে যাবে। তো ওরা বলতে থাকুক, আর কাজ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করতে রয়েছে। এটা বলা যায় যে ইলেকশন চমক দিচ্ছে। আমার তাছাড়া আর কি, দেখুন মানুষ মানে কি বলবো, কেউ ভালো কাজ করছে সেই কাজটাকে ভালো বলা সবার উচিত। একটা চিঠি ওরা করেছে, ওদের বাড়িতে নাকি বিয়ে ফিয়ে কিছু আছে, জানি না আমি, মানে আমাকে জাস্ট ওভার টেলিফোনে করেছে, আমি চিঠিটা এখন মানে আমি কিন্তু দেখতে পাইনি। আমাকে ওভার টেলিফোনে অফিস থেকে বলেছে একটা চিঠি ওরা দিয়েছে, আমি অফিসে ঢুকলাম, ওকে দেখানো তোদের বাড়িতে হয়তো কোনো মেয়ের বিয়ে আছে, মেয়ের বিয়ে হতে পারে, মেয়ের বা ছেলের কারোর বিয়ে আছে, তাই একটু সাইন চেয়েছে আমাদের কাছে। আমরা বলছি ঠিক আছে, বিয়েটা পাচ্ছ, এটা করে